बड़ धरणर छका पंजा चली किए राज्य सभापति हेबे नुआ पावर सेंटर किए हेबे क्लोज डोर मीटिंग रे कबाट किला बैठक रे कौन आलोचना है दादा आसुले जो क्लोज डोर मीटिंग है से तीनोटी कथा स्पष्ट भाव कहले दल भितर जमी कहले मंडल मध्य तल दल भितर सहयोग सहभागिता नहीं कथा कौन आलोचना है कबाट किला बैठक रे शुणा जहाँ मिलूँ सरकार आ संगठन भितर जो समन्वय सी रहूना। हाँ सरकार गोटे लाइन में संगठन गोटे लाइन में बोली आलोचना हो। नमस्कार श्रीयुत रविदास मो सहित अच्छा या भितर ओडिशा रे अनेक गुड़े गुरुत्वपूर्ण घटना घटी। बीजेपी रो राष्ट्रीय सभापति जेपी नड्डा ओडिशा गस्तरे आसते। भारतीय जनता पार्टी एपर्यंत राज्य सभापति ना घोषणा करेनी जदियो चारिआडे आलोचना होता जे मनमोहन सामल एथर पुणी थरे सभापति बनूचंती। आपण को कही रखा चाहिए जे वर्तमान समय रे जे बीजेपी रो राज्य सभापति हेबे तांको हाथ रे बहुत क्षमता रहिबो। यार कारण होची पार्टी पावर रे अछि। सरकार आउ संगठन ए दुईटी प्रकार कथा सरकार आउ संगठन एमानंकु आमे पावर सेंटर बोली कहि परिबा। संगठन ने जे रहिबे से मध्य गोटे पावर सेंटर। एही परिप्रेक्षी यदि आपण देखिबे बड़ धरणर छका पंजा चली किए राज्य सभापति हेबे नुआ पावर सेंटर किए हेबे याकु नै आलोचना चली। आउ इतिमध्य आउ एक कथा घटी बीजेपी रो राष्ट्रीय सभापति जेपी नड्डा ओडिशा गस्त समय क्लोज डोर मीटिंग कर कबाट किला आलोचना। सीत रविदास जेतबळे राष्ट्रीय अध्यक्ष आसुचंती राज्य सभापति चयन हो पारिनी बा से संपर्क में निष्पत्ति निया जाई पारुनी सेतबळे क्लोज डोर मीटिंग रे कबाट किला बैठक रे कौन आलोचना है नहीं जहाँ तो जना पड़ुची मुख्य आलोचना तांकर दुईथर से बैठक कर जा पूर्व मुख्य कथा हूँ दुईटी कथा जे एठी जो जहाँ कहले आपण प्रथम थर पे बीजेपी क्षमतार आसी ए सरकारटा गोटे क्रियाशील हो। द्वितीय कथा सरकारटा को सबु क्षेत्र में संगठन सहयोग करू संगठन संप्रसारित हो कहीं क्षमता को आसिले आपण गला निर्वाचन देखी गला निर्वाचन एंटायर कैंपेन जदि किए करूला आपण देखी बीजेपी सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ही करूला मु देखी तार इलेक्शन विषय बहुत बड़ विषय से पूरा दायित्व तेणु अनेक आंक भितर परस्पर द्वंद्व चढ़ा बिचड़ा अनेक कथा लुचि जाइला किंतु घटनाक्रमे से क्षमता को आसीगले क्षमता को आसवे अनेक भावु नथिले एवं आसला प्रथम पर्यायटा ये समाप्त कर जड़े नुआ लोक कहीं से थिले विधानसभा चार थर विधायक कहते रबाबू से मूल पॉइंट को आस कबाट किला आलोचनार भितरी कथाटा एक्जाक्टली मुझे कथा कहूँ ए सरकारटा जिते क्षमतासीन होती सरकारटा गतिशील हवा दरकार ये संगठनटा नुआ रूप नब संगठन जो नुआ रूप नब संगठन निर्वाचन संगठन निर्वाचन ढांचार हम आप देखो बर्तमान तो मंडल सभापति बहुत जगह सब जगह जिला सभापति चिन्ह पारना मंडल सभापति हो पारना कहीं ना जो मैंने विधायक हो गले आ जो मैंने सांसद होती कूड़े से किसी संगठन भितर लोक रहू चाहते आप भुवनेश्वर कथा जानते आप तेणु से जुगुरु कन्फ्लिक्ट अनेक जगह होती भोट जरिया हुए आप जानते समस्त निष्पत्ति सहमति भित्ति हुए भोट हुए जोड़ा कांग्रेस जो विवाद है दियो भोट कर दियो कि चाह संभावना नहीं सहमति भित्ति हम सहमति भित्ति होगा फल ये कार्य विलंबित हो। द्वितीय कथा हूँ जो लाडा आसुले जो क्लोज डोर मीटिंग है से तीनोटी कथा स्पष्ट भाव कहले दल भितर जमी कहले मंडल मध्य तल दल भितर सहयोग सहभागिता नहीं कथा कौन आलोचना कबाट खेला बैठक रे
ଶୁଣା ଯାହା ମିଳୁଛି ସରକାର ଆଉ ସଂଗଠନ ଭିତରେ ଯୋଉ ସମନ୍ୱୟ ସିଏ ରହୁନାହିଁ। ହଁ ସରକାର ଗୋଟେ ଲାଇନରେ ସଂଗଠନ ଗୋଟେ ଲାଇନରେ ବୋଲି ଆଲୋଚନା ହଉଛି। କାଲି ଏବଂ- ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଖବର କାଗଜରେ ସମ୍ପର୍କରେ ଏବଂ ପଢି- ଆପଣ ଏକଥା ମୁଁ ତାକୁ ଆଉ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରି କହୁଛି ଯେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ସମନ୍ୱୟ ରହୁନାହିଁ ଅନେକ ସମୟରେ। ତ ଆମେ ଭିତର କଥା ତାଙ୍କର କଣ ହଉଛି ଆମେ ଜାଣିନେ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ବାହାରକୁ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ଯୋଉଟା ଆଲୋଚିତ ହଉଛି ଏଇ ସମନ୍ୱୟର ଅଭାବରୁ ଅନେକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇପାରୁନି। ଏଇ ଯୋଉ ନିଗମ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇକି ଗୋଟେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ନିଗମ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ବୋର୍ଡ ମେମ୍ବର ହୁଅନ୍ତୁ ଯେ ମହିଳା ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ସଂସ୍ଥାର କୌଣସି କର୍ମକର୍ତ୍ତା ନାହାନ୍ତି, ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପୂରଣ ହେଇପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ବିବାଦ ରହିଛି। ତେଣୁ ଶେଷରେ ଡେପୁଟି ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର କେବି ସିଂହଦେଓଙ୍କ ବାସଭବନରେ ବୈଠକ ହେଲା ସବୁ ନେତାମାନଙ୍କର, ଏଇ ଗୋଟେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ତାଲିକା ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ନାଡା ଯୋଉ ଆସିଥିଲେ ନାଡା ତାଙ୍କୁ କହିଦେଇଛନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ାକ ଏକାଥରେ କରିନି, ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ କରିବ। ଫାଷ୍ଟ ଫେଜ୍ କରିବ, ତାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ଦେଖିବ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କରିବ ଏବଂ ସଭାପତି ସରିଲେ ସେଇଟା ହବ ସେମିତି ଭାବୁନି। ସଭାପତି ନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କର। ହୁଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେଗୁଡ଼ା ହବ ବୋଲି। ତ କୋଉମାନେ ସବୁ କର୍ପୋରେସନରେ ବିଜେପି ନେତା ମାନେ ପାଇବେ, ମୁଁ କୋଉ ଭଳି ଜାଣିନି। କ୍ୟାଟେଗୋରୀର ନେତା ମାନଙ୍କୁ ନିଆଯିବ ବୋଲି ନାଇଁ ଭାବୁଛ? ସେମାନେ ଦଳ ଭିତରେ ତିନି ମୁଖ୍ୟତଃ କାଟେଗୋରୀର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଦଳରେ କିଛି ଲୋକ ଦଳର ସଂଗଠନ ସହିତ ବହୁତ ଦିନରୁ ଅଛନ୍ତି, ହୁଁ ଟିକେଟ ପାଇନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଥା ଅଛି ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟତା ବନ୍ଧ ଅଛି। ହୁଁ କିଛି ଲୋକ ଗଲା ନିର୍ବାଚନ ଦଳ ସହିତ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି, ହୁଁ ତାଙ୍କ କଥା ଅଛି। ତା ଭିତରେ ଦଳ ଭିତରକୁ କିଛି ଭଲ ଲୋକ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ସମାଜରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମତା ଆସିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଛି କୋଉଠି ଥଇଥାନ করে। ଏ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ନେଇକି ହବ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉମାନଙ୍କର ଦଳ ସଂଗଠନ ପ୍ରତି ଟିକେ ଅଙ୍ଗୀକାର ଥିବ ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେଥିରେ RSS ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଭୂମିକା ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାବରେ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କର ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ ସବୁ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ନଡା କହି ଯାଇଛନ୍ତି ଏକକାଳୀନ ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କରିବନି। ହୁଁ ଆଜି 10 ଜଣ କଲ, କାଲି ଏଇ ପ୍ରକାର ଚାଲିବ, ଏକାଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦବନି। ଦବନି। ହୁଁ। ତାହେଲେ ତାର କାରଣ କଣ? ତାହେଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟା ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ, ହୁଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ଦେଖିବ, ହଁ ଫେଜ୍ ବାଇ ଫେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଫେଜ୍ ବାଇ ଫେଜ୍ କର। ହୁଁ କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଦଳର ସଭାପତି। ହୁଁ ସେ କିଏ ହେବେ? ଦଳର ସଭାପତି ପାଇଁ ମୋର ଯାହା ମନେ ହେଉଛି, ହୁଁ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ, କାରଣ ଏତେ ଦିନ ପରେ ସରକାରକୁ ଆସିଛି, ହୁଁ ସରକାର ମୁଖ୍ୟ ହେଇଥିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦଳର ସଂଗଠନରେ ସେଇ ଲୋକକୁ ସେମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯିଏକି ଗୋଟେ ଯାହା କହିଲା ଆପଣ ଗୋଟେ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ପାୱାର ସେଣ୍ଟର ଭାବରେ ଅପରେଟ୍ କରିବ ନାହିଁ, ହୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବ ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଭଲ ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପିତ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆ ଭିତରେ ସଂଗଠନର ଅର୍ଗାନାଇଜିଂ ଆବିଲିଟି ଯାହା ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ତ ଦେଇହେବନି, ଅର୍ଗାନାଇଜିଂ ଆବିଲିଟି ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିରେ ଦୁଇ ତିନି କାଟେଗୋରୀର ଲୋକଙ୍କୁ ତେଣୁ ଖୋଜା ଯାଉଛି, ଅର୍ଗାନାଇଜିଂ ଆବିଲିଟି ଥିବ, ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ହେଇଥିବ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ମୁକାବିଲା କରିବ ନାହିଁ, ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପନ କରିବାର ଭୂମିକା ନେବ, ସେଇଭଳିଆ ଲୋକ ଖୋଜିବେ। କିନ୍ତୁ RSS ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଭଲ। ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷକୁ ନିଆଯାଉଛି ସେଥିରେ କୋଉମାନଙ୍କୁ ନିଆଯାଇପାରେ ଯୋଉ ନାଁ ଯଦି ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କ କଥା ସମସ୍ତେ ଭାବୁଥିଲେ ହେବେ, କାରଣ ମନମୋହନ ସାମଲ ଗତ ନିର୍ବାଚନ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସକାଶେ ଦଳର। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧରଣର ପାୱାରକୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧରଣର କସରତ ଚାଲିଛି ଯେ କିଏ ହେବେ ରାଜ୍ୟର ମୁଖିଆ ବିଜେପିର? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚାଲିବନି କେମିତି ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ସରକାରୀ ଦଳ ହେଇଗଲା ନା, ପାର୍ଟି ଇନ୍ ପାୱାର, ତାର ଯେ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ହବ, ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ଯେମିତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆସନ ସରକାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରମୁଖ, କିନ୍ତୁ ଦଳର ରୁଲିଂ ସଭାପତି ପାର୍ଟିର ଯିଏ ସଭାପତି ହେବେ ସେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ବାସ୍ ତାଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱ ମଧ୍ୟ, କାରଣ ତ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଭାବରେ ବାବୁ ଯେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ଉପରେ ଚାପ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଅନେକ ନେତା? ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସେଇ ସାଥ ହେଇପାରୁନି, ଖାଲି ଏଇଠି ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରାହେଉଛି ନୁହଁ, ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରାହେଉଛି। ହୁଁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ MP ମାନେ ଏତେ ଯାଇଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ MPଙ୍କର ନିଜ ନିଜ ମତ ଅଛି। ଆପଣ ଏଠି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ MP ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କେତେ ଜଣଙ୍କ ସିଧାସଳଖ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି,
इवेन आपण जेମିତି ବାଲେଶ୍ୱର ସାଂସଦକୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦକୁ ନେଇ ଇଭିନ୍ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଦଳ ଭିତରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦଳର ଜାତୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଭଲ ଘନିଷ୍ଠ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ତ ସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବେନି ତ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମତାମତ ନିଆ ହେଉଛି ଏଠି ମତାମତ ନିଅନ୍ତୁ ଇଭିନ୍ କନ୍ଧମାଳ ସାଂସଦ ସେ ଆର୍ଏସ୍ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜଣେ ଲୋକ ତେଣୁ ଏମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମିଳିତ ଭାବରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବାଛିଦେବା ଏତିକି ସହଜ ହେଉନି କାରଣ ସିଏ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ହେବନି କିଛି ଲୋକ ବିବାଦ କରିବେ କ'ଣ ହେବ କାରଣ ନୂଆ ସରକାରଟା ନହେଲେ ଅଡ଼ୁଆରେ ପଡ଼ିଯିବ ଯଦି ଦଳର ସଂଗଠନ ଭିତରେ ବିବାଦଟା ପ୍ରଥମରୁ ଦେଖାଯାଏ ତାହେଲେ ତାର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଉପରେ ପଡ଼ିବ ତେଣୁ ସରକାରଟାକୁ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ମନକି ଯାଆନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ଧୀରେ ଧୀରେ ହେବାର ଲାଗିଛି ଗତକାଲି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ପୋଲିସ ଅଫିସର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଦଳ ବଦଳ ହେଲା ଏଇ ଯେଉଁ ଅଦଳ ବଦଳ ହେଲା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯଦି ପୋଲିସ ଡିଜିଙ୍କର ଭୂମିକା ଅପେକ୍ଷା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦପ୍ତର ଭୂମିକାଟା ବେଶୀ ରହିଲା ଯେହେତୁ ସେଠି ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପରମହଂସ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ର ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି କାଲି ହେଇଥିଲେ ଆପଣ ସେଥିରୁ ଭାବିବେ ଯେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ନେଇକି ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମତ ଉଠୁଛି ପୁଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରେସର এইটারে কালি গোটা নিয়াইছি আপনার কমিশনার পুলিশটাকে মধ্যে স্ট্রেংথেনিং কেমতি করা যাচ্ছে তার মধ্যে কালি সূচনা দিয়া যাইছে বা অন্যান্য হচ্ছে সেমতি ভাবে আপনার দেখবে ধীরে ধীরে চিফ মিনিষ্টর অফিস এবং ওড়িশারে যা ঘটুছি ଦି ଜଣ ଲୋକ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ପିକେ ମିଶ୍ର ଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶକ୍ତିକାନ୍ତ ଦାସ ଅଛନ୍ତି ଏମାନେ ଓଡ଼ିଶା ବ୍ୟାପାର କିଛି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଖବର ସେ ପାଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ଖବର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚୟ ପହଞ୍ଚୁଛି ତ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଫିସ ଉପରେ ଆଉ ପ୍ରେସର କିଛି ନାହିଁ ଦଳୀୟ ନେତାଙ୍କର ବା କୌଣସି ଅଛି ନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରେସର ଅଛି ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରେସର ଅଛି ତେଣୁ ସେଇ ସମୟ ସେ ପ୍ରେସର କେମିତି ହବ ନାହିଁ ସିଏ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ କରିବେ ଖାଲି କାମ କରିବେନି ଭଲ ଭାବରେ କାମ କରିବେ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବ ସକ୍ରିୟତା ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପନ କରିବ ସେଇଥିପାଇଁ ସଂଗଠନଟା ସେଇଭଳି ଲୋକ ହେବା ଉଚିତ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ତ ଏ ଫାଇନାଲି ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ସବୁ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ପଦବୀ ହଉ ବା କର୍ପୋରେସନରେ ନିଯୁକ୍ତି ହଉ ଏ ସବୁ ହେଇଯିବ ନା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧରଣର କିଛି କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଆପଣ ଆଶଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି ମୋର ଜଣେ ସୋର୍ସ ଆଜି ମୋତେ କହିଲା ଯୋଉ 4 ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ନାଁ ସଭାପତି ରେସ୍ରେ ଅଛି ମୁଁ ସେ ନାଁ ଗୁଡ଼ାକ ନେବାକୁ ଚାହୁଁନି ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ଲେଖି ଦିଆଯିବ ଲେଖି ଦେଇକି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ଡାକିବ ଗୋଟେ ତାଦେହରୁ ଗୋଟେ କାଗଜ ସେ ଉଠେଇବ ଧର୍ମଗୁଳା ଟାଇପ ଯାହା ନାଁ ହବ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଏକମତ ହେଇଯାଅ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ମାନେ ଧର୍ମଗୁଳରେ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ନିର୍ବାଚନ ହବ ସେ ଯୋଉ 4 ଜଣ ରେସ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ସମସ୍ତେ ଆପଣ ନାଁ ଲେଖାଯିବ ନା ମୋ ନାଁ ଲେଖାଯିବ ନାଇଁ ମୁଁ ସେୟା କହୁଛି ମାନେ 2-4 ଜଣ ରେସ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିକି ଥୋଇ ଦିଆଯିବ ପିଲା ଆସି ଉଠିବ ସେ ଉଠେଇଲେ ଏଇଟା ମୋତେ ମୋ ଜଣେ ସୋର୍ସ କହିଲା ଏଇଟା ଠିକ ରହିପାରେ ଏକଥା ମୋତେ କୁହାଯାଉଛି ତ ସେଇଭଳି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦଳର ସଭାପତି କିନ୍ତୁ ଆଉ କେତେ ଗଢ଼ିବେ ମୋତେ ତାଙ୍କର ତୁଙ୍ଗ ଲୋକ କହିଦେବେ 25 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ହେଇଯିବ 25 ଆଜି 1 ତାରିଖ ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆପଣ ଖବର ଦେଖିଥିବେ ଚଳିତ ମାସ 15 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତିଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା ହେବ କାରଣ 16-17 ତାଙ୍କର ଅଛି ଜାତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀ ଅଛି ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ହେଇଯିବ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହବ ଆଉ ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ନୂଆ ସଭାପତି କିଏ ହେବେ ଆଉ କେଉଁଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ଏତେ ଆଶାୟୀଙ୍କ ଭିତରେ କର୍ପୋରେସନ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକରେ ନିଯୁକ୍ତି କେମିତି ଦିଆଯିବ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆଉ ଏତିକି ବେଳେ ଜେପି ନଡ୍ଡାଙ୍କର ରୁଦ୍ଧଦ୍ୱାର ବୈଠକ ଯୋଉଠି କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ସେ କହିଛନ୍ତି ସବୁ କଥା ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ଏଠି କ'ଣ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସେ ସବୁ ବିଷୟ କହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏ କଥା କାହିଁକି ଯେଉଁମାନେ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ କୁହାଯାଇଛି କେହି ମିଡିଆରେ ପଦେଟେ କଥା କହିବେନି ତେଣୁ ସେଇ ଆପଣଙ୍କ ସୋର୍ସ କିଛି ଖବର ଦେଇଛି କି ନାହିଁ ରବ ନା ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ ଯେମିତି କହିଲା ମୋତେ ଏଇଟା କହିଲି କରେକ୍ଟ କାହିଁକିନା ଅଥେଣ୍ଟିକ ସୋର୍ସ ବୋଲି ଆପଣ କହିପାରିବେନି ଯୋଉଟା କଂଗ୍ରେସ ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଆପଣ ଯାହା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବ ଆପଣ ତା ପରଦିନ ସବୁ କଥା ଜାଣିବେ ବି କ୍ୟାବିନେଟ ମିଟିଂର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ୟାବିନେଟ ସଦସ୍ୟ କ'ଣ କହିଲା ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିଲେ ଏଇଟାରେ ଆଙ୍କର ସେଇଟା ଜାଣିବା ଆଙ୍କ ରୁଦ୍ଧଦ୍ୱାର ବୈଠକ କଷ୍ଟକର ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଯେ ଜେପି ନଡ୍ଡା
जो वार्ता देकरी जाइचंती आउ परवर्ती समय राज्य सभापति निर्वाचन आउ कॉर्पोरेशन गुड़िकरे दलीय नेता नियुक्ति एटा केते सहज आउ सरल ढंग रे ही पारुची ताकू अपेक्षा करा जाइछि आउ ओडिशार राजनीति वर्तमान एई जगह रे केंद्रीभूत होइछि। एकदम बिल्कुल ସେଇଟା ହେଲେ ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ କହିଲି ଯେମିତି ତାପରେ ଅଛି ନିଗମ ହବ ଅମୁକ ହବ ଏବଂ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଏକ୍ସପାନ୍ସନ୍ ହବ 6 ଜଣ ଆସିବେ ସବୁ କଥାଟା ଏଇଟା ଏଇ ପ୍ରୋସେସଟା କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଟକି ଯାଇଛି ସଂଗଠନଟା ସେଠି ବହୁତ ଜିନିଷ ଷ୍ଟଲ୍ ହେଇଯାଉଛି। बहुत धन्यवाद श्रीयुत रविदास।